بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مادة الرياضيات مستوى الثانية بكالوريا الشعب العلمية، درس اتصال دالة عددية La continuité d'une fonction numérique. مثال: لتكن f دالة معرفة على r بما يلي. Soit f une fonction définie sur r a f de x égale x à la puissance 3 moins 3x moins 2 et tout divisé sur x moins 2 tel que x différent à 2 et f de 2 égale k. حدد العدد الحقيقي k لكي تكون الدالة f متصلة في x0 تساوي 2. ولنقوم بتحديد العدد الحقيقي k. Voilà, on va déterminer le nombre réel k. لكي تكون الدالة f, voilà, pour que la fonction f est continue en x0 égale à 2. ولكي تكون الدالة f متصلة في x0 égale à 2. سنحاول تطبيق تعريف الاتصال في نقطة. لتكون f دالة معرفة على مجال مفتوح E، وهذا هو التعريف، و A عنصر من E، تكون f متصلة في A إذا وفقط إذا كانت لها نهاية في A تساوي f ل A. يعني بتعبير آخر، نهاية f ل x عندما يؤول x إلى A تساوي f ل A. إذا وجدنا هذه العملية نقول بأن الدالة f متصلة في العدد A. إذا كانت نهاية f ل x عندما يؤول x إلى A تساوي f ل A فإن الدالة f متصلة في A. Voilà, si f de x, si la limite de f de x tend que x tend vers A égale f de A, alors f est continue en A. continue en A. ولاحظوا مزيان بأن A هنا هي الصورة يعني هي الصورة بالدالة f، يعني صورة A بالدالة f. هذا العدد ديال صورة A بالدالة f يساوي هذه النهاية ديال الدالة f عندما يؤول x إلى هذا العدد A. نركزوا على هذا A، نركزوا على هذا A نفسه، هذا وهذا. سنقوم بتطبيق هذه العملية في هذا التمرين، في هذا المثال اللي عندنا. ولا A في هذه الحالة هي 2، ولا هي 2، يعني لا ليميت عندما يؤول x إلى 2 لإف لx تساوي لا ليميت عندما يؤول x إلى 2 لماذا؟ x أس 3 moins 3x moins 2 l'étude divisé sur x moins 2. Voilà, regardez ici la limite de x à la puissance 3 moins 3x moins 2 l'étude divisé sur x moins 2. يعني نهاية هذه الدالة عندما يؤول x إلى 2. ولا كيفية حساب هذه النهاية؟ نلاحظ بأن هنا عندنا ثلاثية الحدود، نقوم بتعميلها. يعني كنفكروا في تعميل ثلاثية الحدود. هاد ثلاثية الحدود نقوم بالتعميل ديالها. كيفاش كنعملوها؟ كنشوفوا هاد 2 هذا اللي عندنا في المقام، يعني x ناقص 2. غنشوف هاد 2 نجربوه واش هو يعني جذر لهاد الحدودية. يعني هاد x إلا وضعناه 2 غتولي لنا 2 أس 3 هي 8 ناقص 3 في 2 هي 6، يعني غتعطينا هنايا 2 ناقص 2 صفر، يعني
يعني 2 هو حل جذر أو جذر ثلاثية الحدود. ثلاثية الحدود، لذلك نقوم بالقسمة الإقليدية x أس 3 ناقص 3x ناقص 2 على x ناقص 2. Voilà, tout simplement, x à la puissance 3 moins 3x moins 2, les tout divisé sur x moins 2. Voilà, on va commencer par x à la puissance 3 divisé sur quoi? Sur x. Ça va donner quoi? X à la puissance 2. X à la puissance 2 fois x, c'est x à la puissance 3. X à la puissance de fois moins 2, ça va donner moins 2x au carré. Moins ici, x à la puissance 3 moins x à la puissance 3, ça va donner 0. Moins 3x moins fois moins, c'est 4. Plus 2x au carré, voilà, plus 2x au carré, moins 3x, moins 2x au carré, divisé sur x, ça va donner 2x plus 2x. 2x fois x, ça va donner 2x au carré. 2x fois moins 2, ça va donner moins 4x. Voilà, c'est ça. 2x au carré moins 2x, ça va donner 0. Et moins 3x, moins fois moins, plus 4x, ça va donner x plus x moins 2. Voilà, x moins 2. Voilà, ça c'est moins 2. N'oubliez pas moins 2. C'est ça. X moins 2 divisé sur x moins 2, ça va donner 1. Voilà, 1. 1 fois x, voilà, c'est x, ça va donner x. 1 fois moins 2, ça va donner moins 2. Et enfin, on trouve x moins x, c'est 0. Et moins 2 plus 2, moins fois moins, c'est plus, c'est 0. C'est-à-dire 0. Alors, x à la puissance 3 moins 3x moins 2 égale x moins 2 facteur de x à la puissance de plus 2x plus 1. Voilà, on va remplacer dans ça. Voilà, c'est la limite. La limite, tant que x tend vers 2 de f de x égale, سنعوض x أس 3 ناقص 3x moins 2 بتعميلها x moins 2 عامل ل voilà x moins 2 عامل لx الخارج. Voilà, x au carré plus 2x plus 1. X au carré plus 2x plus 1. Les tout divisé sur x moins 2. Voilà, on va simplifier par x moins 2, x moins 2, et on trouve enfin la limite de f de x tant que x tend vers a2 égale, c'est la limite de quoi? De x au carré plus 2x plus 1 tant que x tend vers a2. On va remplacer x par 2. x إلى عوضنا x ب2. voilà x غادي نعطيوها 2، يعني 2 أس 2 هي 4 زائد 2 في 2 هي 4، يعني 4 زائد 4 زائد 1، يعني تساوي 9. ولا تساوي 9. القاعدة تقول بأن لكي تكون دالة متصلة في عدد A يجب ماذا؟ أن تكون هذه النهاية لهذه الدالة عندما يؤول x إلى هذا A اللي هو 2 في هذه الحالة يساوي صورة هذا A اللي هو 2 عندنا في هذه الحالة
و2 في هذه الحالة 2 صورته بالدالة f تساوي ماذا؟ تساوي النهاية اللي خرجت عندنا هي 9. يعني الصورة ديالو ديال من؟ ديال 2 بالدالة f تساوي f دو 2، لأن 2 في هذه الحالة هو a. هذا 2 هذا هو a، ولا هو a، ولا 2 في هذه الحالة هو a. يعني f لx، يعني f ل2 وهنا x تؤول إلى 2. شحال خصها تساوي النهاية. لاحظنا بأن خرجت عندنا النهاية هي 9، ولهذا معلوم النهاية معلومة، ولكن الصورة مجهولة في هذه الحالة. صورة 2 بالدالة f مجهولة، بينما النهاية وجدناها تساوي 9، وعندنا حسب القاعدة بأنهم متساويين. يعني حسب القاعدة الأولى بأنهم متساويين، يعني النهاية عندما يؤول x إلى a لf لx هي f لa، ولهذه عندنا هنا معروفة، عرفناها لقيناها هي تسعود. إذا وضعنا هنا 2 هذا a لقيناها هي تسعود، وهنا نوضعو 2، يعني عندنا f ل2 شحال غتساوي؟ تساوي لنا النهاية 9، يعني f ل2 تساوي 9. وبالتالي فإن هذه هي ك، يعني 9 هي ك. يعني وجدنا العدد الحقيقي ك لكي تكون متصلة خصهم يكونوا متساويين، يعني ك تساوي 9. يعني لكي تكون f الدالة f متصلة في 2 يجب على أن يكون العدد الحقيقي ك يساوي 9 يتحقق التعريف اللي ذكرنا في الأول. عندما تؤول x إلى a، عندما تؤول f لx ل a، نهاية الدالة f لx، يعني نهاية الدالة f لx عندما تؤول x إلى a تساوي f ل a. إذا تحققت هذه العملية كنقول بأن f الدالة f متصلة في a. ولهنا عندنا هاد النهاية معروفة، بينما f ل a ما كانتش عندنا معروفة في التمرين. لاحظوا بأن التمرين ما كانش معروف، كان عندنا أنها ك، يعني اعتمدنا على هذه الخاصية هذه باش نوجدوا هذا المعروف. وهذه اللي معروفة نحسبوها، ممكن نحسبوها، حسبناها ولقيناها تساوي 9. يعني باش تكون متصلة حدد العدد الحقيقي كان لكي تكون الدالة f متصلة في x 0 تساوي 2. يعني باش تكون متصلة خص هذا f ل2 تساوي النهاية ديال f لx عندما يؤول x إلى 2. وبذلك نكون قد أجبنا على المثال. والسلام عليكم ورحمة الله.